20 तारिख फेब्रुवारी 2016 इं और आमपुरानी खेत आवार कायसा पान्दा अंगै दङ सत्संगनि सत्संग आमपुरा केन्द्र मन्दिर ते मखुवाई डिस्ट्रिक्टनि प्रग्राम अंगै दङ र ताबु सत्संगनि लुआ जिमाबाय अ जागा जतन सामुं हुमुं अंगै दंखा पेन्डेल अंगै दंखा र स्वयं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि भाबायदा अ जागा फाय दिखांनाय और बुसखाङो दिखा अनि नक तांजाखा कत कत 1,500 जाकनाय बरक नक खुंनि तांजाखा ते अमखा आचार्य भवन और फाय आकय लेलामान नक नामजाखा अम एयार कुलार एसि ठंडा बाय तनजाकनाय ते बुसखाङो पेन्डेल नामजाखा कायसा मंच नामजाखा अ मंच आचुगैखे कक साजाकनाय अ कक सामा मंच खाथिनि त्रिपुरानो श्री सिटिनि जोंनि वानि स्नामजाक वा सिरिगै स्नाममानि आब पेन्डेल स्नामजाखा नरक 20 तारिख फेब्रुवारी 2016 इंराजी पुरा सत्संग केन्द्र मन्दिरनि लुआजिमाबाय खवाई डिस्ट्रिक्टनि कायसा पान्दा अंगै दङ सत्संगनि और दिखानि पान्दांनाय खेत आवार आमपुरा खेत आवार कतरमा जागा नाहारियाकय और लुआ जिजाखा दिखानि नक 1,500 चाकनाय नक खुंनै तांजाखा ते श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि श्री श्री भाबायदा अ जागा स्वयं बफायनाय फायाकय और तंथायनि बागै लेलामानि नक नामजाखा आचार्य भवन न ते पान्दा उंनाय आसुगै कक सानानि मंच नामजाखा चिनि श्री सिटी त्रिपुरानि वानि नामजाक कुटीर शिल्प न आपन वानि नामजाक कायसा आपन हन तांसु हन अ तांसु कायसा चार कतमाखाय गारिं नामजाखा वानि आब नरक नाय दंनि ते गोबां मा बरक खवाई डिस्ट्रिक्टनि फायनाय फातार हानिबो फायनाय फातार त्रिपुरा हस्टेनि फातारनिबो बरक फायनाय उड़ीसा रनि फायनाय गोबां मा जागानि फायजांनाय और देवगढ़नि बरक फायनाय नरक मोलदा नोंथ एकदम डाइरेक्टर ते शिल्पी निमो शिल्पी नुगै निमो जे कारुकार्य नुगै खूब नायथकजाखा आंनि जिबो खूब नुगै मुग्धंखा खूब नायथकजाखा निमो जे एत विशाल प्रोग्राम विशाल जे म एत सुंदर जखाय खायमानि जे निम गुरुनि उद्देश्य बुसुक निमो ट्रेडिशनल ने একটা বিরাট মানে नायथक मसिनि आइदिनि कालचारनि एकमात्र नरहाय व्यक्ति मतिखाय कथांखाय इसाय तनवा बागैनो माने ताचे अति मो जिनिसनो संगु बुक खायमानि याहाय दाबुं जेरे रक मो जिनिसनो बुजिना फानजि मत यांखागा अनेक दिखांनायनि खोनावो एमनकि 7,000 दिखांनायनि खोनावो मो पेन्डेल कत तांखाव जागा आव कि दिखाना हानाय रक दिखाना हानान बागै तांखाव र आव दिखाना हानाय आसुंना बागैनो आसुंना बागै आरो आसुखौ बुक दिखाना हानाय को 1,500 बरक एक लोकेना आसुनान बागै कायनि नक तांजा खाव जागा उग्लग अब आ जागाव दिखा नाहानाय आचानि मो खोनामोन और बाबायदा नाकि आसुगै भगवान माने बरंनि हामारिनि कक सालांनाय बरक बुदके तंगा हामै चाइमान उन्नतिं नुकुम कसांगा तंगमान आ कक सालांना बगै तांखामो दया बायिं खामा गया बायिं खा माने बिनि दया माखा बरक जेकुनो बरक निजिनि बिसिनि प्रतिभा सिसे बि हामसाय थाङो बरक गांगा बरंनि बिसिङो ओ टेलेन्ट बुजाकिं दंमोनि आबो सिसे फैना आरामंगो आबन बागैनो आनि खा थांसावे आबन बागैनो बरक हाजार बरक दिखाना बगै फैयो र आतिसिना आबन बागैनो आं खा थांसावे म गनिन मोरो नुगै आं एकटा मुतुंखा जे सिनि बिसिङो जे सुक्त समबना जे हुजाक्तिं दंमोनि जे सिना आगिनि कालचारनि जे मुति सामुं खायनि सिनि बिसिङो हुजागै दङ किन्तु आबो हुइ दंमायखा बिनि सि शट नामनो नंमानै दिनै मनतेखिनि बिसिङो सिसारि तुइ फैका ओंखाय अ जागाव जे आमपुरा सुमियाम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नाय खय डिस्ट्रिक्ट जत जागानि बरक नगर फायनाय
যতন খাতুন খাজাখাই তিনি বাবাইটা ফাইনা হই যতন খা তংসকা ও জায়গা আচ্ছা আচ্ছা তকনি কক বরকনি হামারিনি হ্যাঁ হামচানানি লামা যে জায়গা আंनान थांग दङ 20 फेब्रुवारिआव ओमफ्राय ते जयगुरु खुलुमनाय जाफारे Gari hapa kan nintam nang ada. पीछे थे माँ वो तो टाइम तो ना रास्ता से कोई रास्ता सुन जाओ गाड़ी दे हम बाबा जाए कोई रास्ता सुन जाओ
এই করো সে চিড়ে মারে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে দাদা এসে গেছেন আপনারা দাঁড়িয়ে পড়ে মায়ের দিকে যারা বসে আছেন মায়ের দিকে যারা বসে আছেন দাঁড়িয়ে পড়ে প্রত্যেকে একটা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে দাদা যেমন বলবেন দাদার কথা শুনে তারপরে না ভাই জয় গুরু। এরপরে অন্ধকার নেমে আসবে, তার থেকে আলোতে বলে ফেলাই ভালো। সবার আগে যারা বিদ্যার্থী, যারা পড়াশোনা করেন, তাদের জন্য আমার কয়েকটা কথা আছে। যারা পড়াশোনা করছেন, তারা বাপ মায়ের ছত্র ছায়া থাকছেন, এই সময়টা আপনারা নষ্ট করবেন না, কিছুতেই না। এই সময়টা জীবনের জন্য কিছু আহরণের সময়, যাতে ভবিষ্যতে আমার পেট, আমার পরিবার চলে। এই জন্য বলছি, বিদ্যার্থীরা সময় নষ্ট করবেন না। যে কোনো জিনিস শিখুন, নাচ গান শিখতে পারেন, খেলাধুলা শিখতে পারেন, গান বাজনা শিখতে পারেন, পড়াশোনা শিখতে পারেন। একাগ্রতার সাথে সেটাকে আনন্দের সাথে শিখতে থাকুন। আনন্দ থাকলে একাগ্রতা আসে, আর আসে নিষ্ঠা। বিদ্যার জন্যে ওই পুজোর ফুল টুল লাগবে না, কোনো বাবাই তাকে ছোঁয়াতে হবে না, সোজা নিষ্ঠার একাগ্রতা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দেন। নিষ্ঠার একাগ্রতা নিয়ে আপনারা গান বাজনা শিখতে থাকেন, নিষ্ঠার একাগ্রতা নিয়ে আপনারা যে কোনো বিদ্যাকে আহরণ করতে থাকেন, যেটা দিয়ে আপনি মনে করেন যে আপনার ভবিষ্যতে আপনার পেট আর পরিবার চলবে।
যারা বিদ্যা শেষ করলেন তাদের বলি দোতলায় লাফ দিয়ে ওঠা যায় না, তাদের উঠতে গেলে সিঁড়িতে ভেঙে ভেঙে উঠতে হয়। তারা যা কেমন করে চাকরি পেয়েছেন যেটা আপনার মনের সাথে মিল হয়নি, আমি তাও বলবো আপনারা ওই সিঁড়ির পাদানিতে পা রাখুন। ওই পাদানিতে পা রেখে দ্বিতীয় ধাপ, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় ধাপ, তৃতীয় থেকে চতুর্থ ধাপ, চতুর্থ থেকে পঞ্চম ধাপ এরকম করে উঠতে পারেন। চেষ্টা করে দেখুন, এইভাবেই দোতলায় ওঠা হয়, কারণ কেউ লাফ দিয়ে ওঠে না। আপনার সিঁড়ির ধাপ পছন্দ হোক না বা হোক, আপনি ওইটাকে গ্রহণ করে নিন, এটাই আমি বলবো। যারা ব্যবসা বা ব্যবসাদারীরা রোজগার করতে চান তাদের বলি ব্যবসার পঞ্চনীতি বলা আছে ঠাকুরের। যে কোনো কেন্দ্র মন্দির আদি যে কোনো জায়গা থেকে জেনে নেবেন ব্যবসার পঞ্চনীতিটা কি। ঠাকুরের বলা ব্যবসার পঞ্চনীতিটা হুবহু পালন করবেন। আর কি করবেন? সেই পঞ্চনীতি পালন শুধু করলে হবে না, হুবহু পালন করতে হবে, কোনো রকম ব্যত্যয় রাখা যাবে না তার। আর টাকাকে লাগান ব্যবসায়, খাটিয়ে দেন টাকাকে, যা খাটাবেন তার 2% যদি রিটার্ন আসে তাহলে বুঝবেন ব্যবসার পঞ্চনীতি ঠিক চলছে। আর যদি মনে করেন যে 2% রিটার্ন এলো না, তাহলে বুঝবেন যে ব্যবসার পঞ্চনীতি পালনে কোথাও ত্রুটি করে ফেলেছেন। যেখানে ত্রুটি করে ফেলেছেন সেই জায়গাটা মেরামত করুন, সেই জায়গাটা সংশোধন করুন, তারপরে এগিয়ে যান আবার ব্যবসাটাকে নিয়ে। আর যদি নাই খুঁজে পেলেন যে কোথায় ত্রুটি হয়েছে, ব্যবসা বন্ধ করুন, অন্য কিছু করুন। কারণ ওই ফুটো পাত্রে জল ঢাললে এত ঋণ হয়ে যাবে আপনার বাজারে, আপনি অশেষ দুর্গতিতে পড়বেন। তাই ব্যবসায়ীরা সাবধান, এই যে কথাগুলো আছে এগুলো মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন, তারপর নেমে পড়ুন। যারা এখানে বাবা মারা আছেন উপস্থিত তাদের বলি সন্তানের বিবের জন্য সবসময় আগে দুটো জিনিস দরকার। একটা হচ্ছে মেয়েকে শৃঙ্গার শেখানো। শৃঙ্গার মানে খালি সাজসজ্জা নয়, তার ভাব ভঙ্গি আদব কায়দা সমস্ত প্রকার অভিব্যক্তি, তার আত্মীয়র সাথে সে কেমন আচরণ করবে, তার স্বজাতির মানুষ যখন বাড়িতে আসে তখন সে কিভাবে আপ্যায়ন করবে, তার বন্ধু এলে কেমন করবে, পরিচয় ব্যক্তি যদি আসে তাকে কি করে আপ্যায়ন করবে, কোন পরিস্থিতিতে কোন পোশাক পরবে, সমস্ত বিষয় তাকে অবগত করুন। কারণ ভবিষ্যতে তার সাথে একটি সংসার থাকবে। আর ছেলেকে শেখান কর্মপ্রাণতা। তোদের পরিচয় কিছুতে নেই, কেবল কর্মে। ছেলেদের আর কিছুতে পরিচয় না, না চেহারায় না কিছুতে, একমাত্র পরিচয় হয় তার কর্মে। সেই কর্মপ্রাণতা যদি ছেলেকে শেখাতে পারেন তাহলে নামিয়ে যান। আত্মীয় স্বজনদের বলেন, হিতৈষীজনদের বলেন, স্বজাতির মানুষকে বলেন, ঠিক ওদের বিবাহের সম্বন্ধ এসে যাবে। আর যারা অসুস্থ আছেন তাদের জন্য একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। আশ্রমের বাইরে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রাম থেকে একটি ছেলে রোজ আশ্রমের কাজে সহযোগিতা করতে আসে। তার পুত্রটি 7-8 বছর বয়স হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী, চলতে পারে না, ফিরতে পারে না। ডাক্তার বহু দিয়ে চিকিৎসা করলো, উপায় নেই। দেখে শেষে বললো, বাবাইদা আপনি বলুন আমাকে কি করা যায়। আমি সব দেখে শুনে বললাম যে তুই দেখ, তুই আমার সাথী যে আছে তাকে বল, সেই তোর ব্যবস্থা করে দেবে। আমার সাথী ইন্টারনেট খুলে 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 সে যা যা বলছিল, ঘটনা হয়েছে, ছেলের সাথে কি কি হয়েছে, কেমন হয়েছে, কি বৃত্তান্ত, সমস্তগুলো বললো। আর যে যে রিপোর্টগুলো তার কাছে ছিল সেগুলো বললো। সে তাতে যে রোগ নির্ণয় করলো ইন্টারনেট, সেই রোগের কোনো চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথি মতে নেই। আমি তখন ভুবনেশ্বরের এক আয়ুর্বেদিক শিক্ষক আছেন, তাকে জানালাম, তিনি একটি ওষুধ বলে দিলেন। সেই ওষুধ দেওঘর বাজার থেকে এলো, সেই ওষুধ সেই ছেলেটির হাতে দিলাম, বললেন যা তোর পুত্রকে খাওয়া। সেই পুত্র সেই ওষুধ খেয়ে 7 দিনের মধ্যে খেলাধুলা শুরু করে দিল, আবার সুস্থ হয়ে গেল। আমি এই ঘটনাটা এই জন্য বললাম যে নিজের সম্বন্ধে আগে জানতে হয়, কোনোভাবে অবগত হয় কোনো জ্ঞানীর দ্বারা। আর এখন তো জ্ঞান ভান্ডার বলতে ইন্টারনেট, সেটারও ব্যবহার করা যেতে পারে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা আজকাল মোবাইল ব্যবহার করছে, তাদের সাহায্য দিন। বয়স্ক যারা তারা পারবেন না, কিন্তু বাচ্চারা তারা কিন্তু এটাতে খুব এক্সপার্ট, তাদের সাথে সাহায্য নিন। তারা বলে দেবে যে কি করতে হবে, কেমন করতে হবে, কোথায় চলতে হবে। আর সৎ দক্ষ শুভানুধ্যায়ী চিকিৎসকের সন্ধান করেন। পরিশেষে বলি আনন্দে থাকেন, আনন্দে না থাকলে কিছুতেই এর থেকে উপায় নেই। আমাদের জীবনটা কিরকম? জীবনটা হচ্ছে গতিশীল এক নদীর মতন। এই গতিশীল নদীর মধ্যে কি করি আমরা? তীব্র বেগে নৌকা যখন চলে যায় তখন একটি পাড়ের গাছের সাথে বেঁধে দিই, যাতে নৌকা নাচে দোলে কিন্তু ছিটকে না যায়। তারপর কি করতে পারি আমরা? এই নৌকা যে বেঁধে দিই তাতে নৌকা কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে ওই স্রোতে বয়ে চলে যায় না। স্রোতে যে বয়ে চলে গেল না,
এই বন্ধনটাই হচ্ছে দীক্ষা, এই বন্ধনটাই দীক্ষা, যেটা গাছের সাথে আমি বেঁধে দিলাম দড়ি দিয়ে, সেই দড়িটা মেন না, দড়ির যে গিঁটটা সেটাই হচ্ছে আসল, সেই গিঁটটাই আসল। এইটাকে বলো দীক্ষা। দীক্ষা নিয়ে আমাদের প্রথম থেকেই চলতে হয়, কারণ আমাদের জীবনে বড় বড় বিপদ আসে। আমার বাবার কি চলে, মার কি চলে, আমার স্বামীর কি চলে, আমার স্ত্রীর কি চলে, আমার ছেলে পুলে কারুর কিচ্ছু হলে আমার খুব ব্যথা লাগে। ব্যথা কিন্তু শরীরে লাগে না, মনে লাগে। এই মনটাকে তখন রক্ষা করতে হয়। মনকে যদি না রক্ষা করা যায় তাহলে কিছু উপায় থাকবে না। তাই মনকে রক্ষা করার জন্য একটা দীক্ষা দরকার। স্বামী বিয়োগ হয়েছে, স্বামী মারা গেছে, তখন স্ত্রী প্রথম গ্রাসটা খাবে কি করে? স্ত্রীর কিছু হয়েছে তো স্বামী তার প্রথম হেঁটে বেরোনোটা কি করে করবে বাড়ি থেকে? সেই ভাবনা, এই ভাবনা, সেই ভাবনা, এই ভাবনাগুলো আমাদের কুড়ে কুড়ে খায়। তাই মনকে নিস্তার করানোর জন্য আমাদের একটি গুরু দরকার। অনেকে বলেন দীক্ষা নিয়েছি কই কিছু হচ্ছে না। আমি বলি বসে থেকে লাভ নেই বাবা, হাত সঞ্চালন করো, হাত নাড়াও, তুমি পাখার হাওয়া খাবে। পাখার হাওয়া খেতে গেলে হাত নাড়াতে হবে, এমনি বসে থাকলে হবে না। তাহলে দীক্ষা নিয়েও তোমাকে কিছু করতে হবে। কি করতে হবে? সবার আগে দেখতে হবে ওই যে খারাপ আচরণ যেটা আমার সাথে করে, ওই আচরণগুলোর সাথে আমি তাদেরকে তাইতেই ফেরত দিই। ও ঢিল মারলে আমি পাটকেল মারি, কিন্তু আমি এখন আজ মনে ভাববো ও যদি ঢিলটা ঠাকুরের দিকে মারতো তাহলে ঠাকুর কি ব্যবহার করতেন তার সাথে। আমার ঠাকুর যে ব্যবহারটা ওর সাথে করতেন আমি সেই ব্যবহারটা করার চেষ্টা করলাম তার সাথে। এই যে ব্যবহারটা করার চেষ্টা করলাম মনে ভেবে যে ঠাকুর কেমন করতেন, এটাই হচ্ছে ঠাকুরত্ব জায়গা। তোমার ঠাকুর তোমার মনোজগতে যেমন, সেটাকে তুমি যদি ভেবে নিয়ে সেই অনুযায়ী কর্ম করো সেটাই তোমার ঠাকুরত্ব। সহজ করে এই বলা চলে। ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার কেন্দ্র নয়, ঠাকুরও নয়। ওসব ঢং, সববার ঢং। সে আমারও ঢং, আর যারা চলছে তাদেরও ঢং। ঠাকুর হচ্ছেন পাগল পাড়া, এইরকম করে পাগল করে দিতে হয় নিজেকে। কেন? কেননা অজ্ঞানী মানুষ সে মন্দিরে খোঁজে ঈশ্বরকে, অজ্ঞানী মানুষ মূর্তিতে খুঁজবে ঈশ্বরকে, অজ্ঞানী মানুষ খুঁজবে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে। আর জ্ঞানী মানুষ সে মন্থন করে যেরকম ননির উত্থান হয়, মাখনের উত্থান হয়, সেরকম করে সে নিজের আচরণগুলো এরকম করবে যাতে তার আচরণের মধ্যে দিয়ে ঠাকুর প্রকাশিত হতে থাকে। ঠাকুরের প্রকাশ হতে হতে একদিন তাকে আর চিন্তা বুদ্ধি কিচ্ছু করতে হবে না, নিজে নিজেই সে ঠাকুরের মতন আচরণ করতে থাকবে। তার সংস্কারগত হয়ে যাবে ঠাকুরের আচরণটা, তাকে আর বুদ্ধি খাটাতে হয় না। সংস্কারটা কি জিনিস? খুব সোজা। পায়খানায় যায় মানুষ, শৌচ করে ফেরে, এই যে ভুলে না গিয়ে শৌচ করে ফেরে, এটাই সংস্কার। এই না ভুলে করতে পারাটা, বুদ্ধি আর লাগে না, সেটা হয়েই যাবে। সহজাত ভাবে করবে মানুষ, যেটা সহজাত হয়ে গেল সেটাই সংস্কার। তা ঠাকুরের চলাটা আমার যেদিন সহজাত হয়ে যাবে সেটাই আমার সংস্কার হবে। তাতে এখানেই শেষ? মোটেই শেষ না। কারণ ভগবানকে যখন জিজ্ঞেস করছে তুমি কোথায় থাকো ভগবান, নারদ যখন জিজ্ঞেস করছে তখন ভগবান হচ্ছে না হং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে জগিনং হৃদয়ানং নাচ। তো নারদ বলছে তুমি বৈকুণ্ঠে থাকো না, যোগীদের হৃদয়ে থাকো না, তাহলে থাকো কোথায়? বলছে যেখানে আমার ভক্ত আমার গুণকীর্তন করে সেখানেই আমি বিরাজ করি নারদ, বুঝলে? তো আমি যখন যাজন করি তখন ভগবান উপস্থিত হন। যতবার সেই সবজিওয়ালার কাছে হোক, রিক্সাওয়ালার কাছে হোক, কর্মক্ষেত্রে হোক, বা আমার পাওনাদার যখন আমাকে তাগাদা মারতে আসেন 1 তারিখে, আমি 28 তারিখে গিয়ে তার সাথে দেখা করে বলি যে আমি এ মাসে দিতে পারছি না, গাল বন্ধ করতে হয়, করুন, আমি কিন্তু দিতে পারবো না, কিন্তু আপনাকে আমি দুটো ঠাকুরের কথা বলে যাব। এই যে ঠাকুরকে নাছর বান্ধা ভাবে পরিবেশন করতে থাকলাম সমাজে, তো সমাজে কিছু বন্ধু তৈরি হবে। এই বন্ধুগুলোর সাথে আমার কিন্তু চা খাওয়ানো, সিঙ্গারা খাওয়ানো, মিষ্টি খাওয়ানোর দায় দায়িত্ব নেই, খরচা সেরকম নেই। আমরা কি করি? তাদের সাথে কেবল ঠাকুর নিয়ে আলাপ আলোচনা করি। আমাদের আলাপটাই হচ্ছে ঠাকুর কেন্দ্রে। এই ঠাকুর নিয়ে আলাপ করতে করতে একদিন এরকম হবে যে তাদের সাথে আমার একটা প্রিয় বান্ধবতা তৈরি হয়ে যাবে। এই প্রিয় বান্ধবতা যে সমাজ থেকে তৈরি হলো, এই সমাজ থেকে প্রিয় বান্ধবতাটা আমার জন্য তৈরি হলো। আমরা ভাবি
প্রায় যাজন করি ঠাকুরের জন্য কাজ করা, যাজন করি আমার নিজের বাঁচার জন্য, যাজন করি সৎসঙ্গের জন্য কাজ করা, যাজন করি আমার নিজের বাঁচার জন্য। আমি যদি আমার বাবা মা বউ বাচ্চা স্বামী ছেলে কারোর জন্য প্রার্থনা করি, তাহলে এদের সবার সাথে আমার স্বার্থ দিয়ে যুক্ত, সবার সাথে স্বার্থের সম্পর্ক। এই স্বার্থ সম্পর্কগুলো থাকে বলেই এই প্রার্থনা হয়ে যায় সকাম প্রার্থনা। আর আমি যখন ওই মাটির জন্য করি, ওই বোনটার জন্য করি, ওই ভাইটার জন্য করি, ওই দাদার জন্য করি, তখন এদের সাথে কারোর সাথে আমার কোনো স্বার্থ সম্বন্ধ থাকে না, এদের সাথে কোনো স্বার্থ নেই, কোনো সম্বন্ধ এরকম জনিত নেই। তাই এটা হচ্ছে নিঃস্বার্থ প্রার্থনা। তাই আমার আপনজনাদের জন্য করলে সকাম, আর আমার সাথে কোনো স্বার্থ সম্বন্ধ নেই এরকম আপনজনদের জন্য করলে নিষ্কাম। সকাম প্রার্থনা ঈশ্বর গ্রহণ করেন না, কিন্তু নিষ্কাম প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করেন। আমি লাঙল দিলাম, বীজ বপন করলাম, আর ওই যে যাজন করে বন্ধু তৈরি করেছিলাম সমাজে, তারা আমার হয়ে প্রার্থনা করলো, আমার ক্ষেতে বৃষ্টিপাত হলো, আমি ফসল পেলাম। এটাই হচ্ছে উপায়, এটাই হচ্ছে সকাম প্রার্থনা, এটাই হচ্ছে নিষ্কাম প্রার্থনা। আমি কর্ম করব, ফলের আশা করব না, আর আমার জন্য এরকম নিষ্কাম প্রার্থনা করার বন্ধু জুটিয়ে ফেলবো সমাজ থেকে, তারা আমার হয়ে প্রার্থনা জানাবে, আমার সব মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। প্রায়শই দেখি আমরা ভগবানকে বাপের চাকরের মতন ব্যবহার করি। ভগবান যেন এসে জিজ্ঞেস করবেন, প্রভু আজ কি অর্ডার? বলে আমার ছেলের কাজটা লাগিয়ে দাও। ভগবান তারপরে আরেকদিন এলেন, এসে জিজ্ঞেস করবেন, প্রভু আজ আপনার কি অর্ডার? বলে যে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক করে দাও। তারপরে আরো কিছুদিন পরে ভগবান এলেন আমার কাছে, এসে জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু আজ আপনার কি অর্ডার? আমার মায়ের পায়ে ব্যথা, সেটা ঠিক করে দাও। এই যে অর্ডার দিই, ভেবে দেখেছেন কখনো যে 500খানা অর্ডার দিলে 10টাও পূরণ হয় কিনা সন্দেহ? প্রতি মুহূর্তে আমরা ভগবানকে এরকম করে বলে যাই, তার শোনেন কি বুঝি না, আর তার ক্ষমতাও বা আছে কিনা তাও জানি না। আমি তো বললাম ভগবানের কোনো ক্ষমতাই নেই, ভগবানের সত্যি কোনো ক্ষমতা নেই। যদি থাকতো তার বউকে কেউ উঠিয়ে নিয়ে যেত? যদি এতই ভগবানের এতই সব ক্ষমতা থাকতো, সমুদ্রের ধারে যখন এলেন তখন বললেন না কেন আমি শাঁখো বানিয়ে যাও, আমি ভগবান আশীর্বাদ করছি একটা পুল হয়ে যাও? হলো না। লোক লস্কর নিয়ে সে পাথর ফেলতে হলো, গাছ ফেলতে হলো, জোগাড় করে নিয়ে সে ব্রিজ বানাতে হলো, শাঁখো বানাতে হলো। পার হয়ে গিয়ে রাবণের সাথে দেখা, তখনও তো বললেন না আমি ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করছি তুমি মরে যাও? মরল না, যুদ্ধ করে মারতে হলো। তাহলে ভগবানও কর্ম দিয়ে মুক্ত নয়, ভগবানও কর্ম থেকে মুক্ত নয়। তাহলে আমি কোন হাতি ঘোড়া যে দীক্ষা নিয়ে উঠলেই ভাববো যে আমার দীক্ষা নিয়ে কোনো কাজ হবে? আমাকেও তো হাত নাড়াতে হবে, ভগবানকেও করতে হবে। এটাই নিয়ম, এটাই দস্তুর এই জগতে, এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এইরকম ভাবে আমরা নিঃস্বার্থে নিষ্কাম প্রার্থনা যদি জোগাড় করতে পারি, কর্ম করব, ফলের আশা করব না, তাহলে 100টার মধ্যে 100খানা প্রার্থনা পূরণ হবে, 100টার মধ্যে 100টা। আর কি কোনো উপায় নেই? নিশ্চয়ই আছে। একটি পরিচিত জন, তার ছেলে শত্রুতা বশত কেউ কেউ মিলে তাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে, কোমায় চলে গেছে তার ছেলে, কলকাতায় নার্সিংহোমে ভর্তি, জীবনের সার আর অবশিষ্ট নাই প্রায়। কাঁদতে কাঁদতে বাপ এসছে আমার কাছে বলতে যে দাদা কি করি? আর আমি গালাগাল দিচ্ছি তাকে, কোন সাহসে তুমি বলেছো ঠাকুরকে প্রাণ ভিক্ষা দিতে? কোন সাহসে? তোমার সাহস তো কম না? ঠাকুরকে বলেছে আমার ছেলের প্রাণ ভিক্ষা দাও? ঠাকুর তোমার চাকর? কারণ আমি মনে ভাবি একটি অবধ শিশু কাঁদে যখন, দুটো কারণেই কাঁদে। সে হয় কাপড় ভিজালে কাঁদে, না খিদে পেলে কাঁদে। কাপড় ভিজালে একই কান্না, খিদে পেলেও একই কান্না, ওয়াঁ ওয়াঁ ওয়াঁ। আর মা সেটা বুঝেই কাপড় পাল্টে দেয়, কখনো তাকে বুকে ধরে নেয়। এই যে মা একটি মানুষ হয়ে বুঝতে পারে তার অবোধ কথা, তাহলে ঈশ্বর কেন জানবেন না আমার কি লাগবে? আমার প্রশ্ন এখানে। সে মানুষের বাচ্চা তো বলে না যে আমার কি এটা লাগবে সেটা লাগবে, মা বুঝে নেয়, মা তার মায়ের মন দিয়ে বুঝে নেয়, তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে বুঝতে পারে না। আমার যুক্তি সেই জন্যই, আর সেই জন্যই তাকে বকা। কে বলেছে তোমাকে
যে ঠাকুরকে বলতে প্রাণ ভিক্ষা দাও, প্রাণ ভিক্ষা দাও, তোমার চাকর। তারপরে বললাম ডাক্তার কি বলেছে? বলছে আশা নেই। বলে তোমার বাপ হয়ে তুমি কি মনে করো? বলছে কোনো আশা দেখি না। বলে এইবার যাও, এইবার তুমি যাও ঠাকুরের কাছে, বলো যে ঠাকুর আমি নিরুপায় বাপ, আমি আমার সাধ্য বুদ্ধি অনুযায়ী ওর চিকিৎসা করাচ্ছি, ওর মৃত্যু এলে যদি তোর মঙ্গল হয় তাহলে ঠাকুর ওকে মৃত্যু দাও, আর যদি জীবন এলে ঠাকুর জীবন ভিক্ষা দিলে যদি ঠাকুর ওর মঙ্গল আসে তো জীবন ভিক্ষা দাও, কোনো ছল কাপড় রাখবে না। আমি বলে দিয়েছিলাম মনে, অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে প্রার্থনা করো। তাই করলো সে। বেলা 1:30 বাজে, ডাক্তার বলেছে আশা নেই, বাপের মন বলছে কোনো উপায় নেই, সে গিয়ে প্রার্থনা করলো। এই প্রার্থনা সন্ধ্যা হতে না হতে সে ছেলে উঠে বসে বলছে মা খিদে পেয়েছে, বড় খেতে দাও। কোন এক সভায় দ্রৌপদী বলে এক মহিলা তাকে ধরে শয়তান টানছে, কাপড় খুলবে বলে কাকুতি মিনতি করছে, কেউ শোনার নেই, কেউ বাঁচানোর নেই, উপায় নেই দেখে সে হাত তুলে ধরছে মধুসূদন রক্ষা করো। শুনছেন না ভগবান? তোর কথা কি শুনবো রে? তুই তো এক হাতে আঁচল ধরেছিস, এক হাতে প্রার্থনা করছিস, তোর কথা আমি শুনবো না। শুনলেন না ভগবান, ছেড়ে দিলেন। শয়তান দিলে এমন টান, এবার হয় কাপড় ছিঁড়বে না কাপড় খুলবে, উপায় নেই। দ্রৌপদীর এক হাত ছিল আগেই ছাড়া, এবার দ্বিতীয় হাত ছেড়ে বলে ফেললো হে মধুসূদন রক্ষা করো। অনন্ত কাপড় আসা শুরু করলো, আর কেউ পারলো না কিছু করতে। এই উপায় সম্পূর্ণ সমর্পণ যদি করা যায় ঈশ্বরের চরণে, তাহলে এইরকম করে হতে পারে। আর নচে কর্ম করো যথাযথভাবে, ফলের আশা করো না, আর প্রার্থনা করার লোক জুটাও। এই দুই উপায় হচ্ছে ভগবানের কাছে প্রার্থনা পৌঁছানোর, আর অন্য কোনো উপায় নেই। না কোনো বাবাইরা এসে হাত ছুঁয়ে দিলে মঙ্গল হবে, যদি হতো তাহলে তার ছেলেদের ডাক্তার দেখাতে হবে না। বাবাইরা ছুলে এই মঙ্গল হয়, কাঁচকলা হয়। সে আপনাদের মতন মানুষ, সে আপনাদের মতনই মানুষ হয়ে ঠাকুরের জগতে ঘরে। তার ছেলেদের যদি কলম ছোঁয়ালে হতো তাহলে ছেলেদের পড়তে হতো না, তার মানে তাদের কলম ছোঁয়ানোতে কোনো কাজ হয় না। বিশ্বাস করেন এগুলো বুঝবুকি। ঠাকুর বলছেন আজগবিতে আস্থা শুধু, জাহান্নামেই তাহার স্থান। এইগুলো হচ্ছে আজগবি কথা। এইসব আজগবি কথায় কখনো আস্থা রাখতে নেই, কখনো না। এই জগৎ করো, হও, পাও, এই জগৎ, এখানে তাই হোক। এই হচ্ছে জীবন। এবার কিছুটা সংসারের জীবনে ফিরি। সংসারে আমরা সবাই দাম্পত্য জীবন শুরু করি, অনেক সময় খুব প্রেম, আওয়াজ নেই কোথাও। কিছুদিন যাওয়ার পরে অনেক দাম্পত্য জীবনের এই চলে গিয়ে হয় হাউ 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 হলে এমন ঝগড়া ঝাড়ি বুঝতে বাপ নিস্তার নেই। এইরকম ঝগড়া পরিবেশ কেন? কেন বর চায় আমারটা এরকম হোক, ওই রকম হোক, বউ বলে আমারটা এরকম হোক, এরকম হোক। আর স্বার্থের পরিপূরণ হলেই তারা যে যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কেউ জড়িয়ে ধরে, কেউ আদর করে। আর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গিকেই বুঝে ভালো যে এটা ভালোবাসা, মোটেই না। ভালোবাসা এটাকে বলে না। ভালোবাসা হচ্ছে আমার বউ আমার রান্না করে দেবে না, তাও ভালোবাসা। আমার বর আমার খেয়াল রাখবে না, তাও আমি ভালোবাসি। ভালোবাসা হচ্ছে এই জিনিস, তার কোনো শর্ত নাই, কোনো স্বার্থ নাই, তবেই করে ভালোবাসা। তারপরে কি করতে হবে? আমরা কি করতে পারি এই অবস্থায়? আমরা একই পরিবারের লোকরা সবসময় পরস্পরের সাথে আধা মন নিয়ে যুক্ত হই। কেননা বিয়েটা তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পূর্ণ মন খুললে বর সহ্য করতে পারছে না, বউও সহ্য করতে পারছে না। তাই আধা আধা মন নিয়ে দুটো মানুষ যুক্ত হয়ে সংসার বানাচ্ছে। ছেলেটা বলেছিল যে মা আমি নেশা করেছি, একদিন সিগারেট খেয়েছি। মা তাণ্ডব লাগিয়ে দিয়েছিল, ভয়ের চোটে সে আলাদা করে লুকিয়ে নেশা করে। মেয়ে বলেছিল ওই ছেলেটা কি ভালোবাসে, মা তাতে এমন তাণ্ডব লাগিয়েছিল, মেয়ে ভয় এখন লুকিয়ে লুকিয়ে তার সাথে মেলামেশা করে। ঘরে এলো যে যার মতন, একজন টিভি নিয়ে, একজন খবরের কাগজ নিয়ে, একজন মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকলো। খবরের কাগজ বাইরের জগতের খবর, টিভি বাইরের জগতের ব্যবস্থা, মোবাইল সেও তো ঘরের লোকের সাথে কেউ পাশাপাশি মোবাইল নিয়ে কথা বলে না, সেও বাইরের ব্যবস্থা। তাহলে এইরকম পরিস্থিতিতে আমরা এক পরিবার বলি কি করে?
এক ছাদের তলায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন বসবাস। ছেলেকে বাপ বলছে যে বাপ মিথ্যে কথা বলতে নেই, পাওনাদার এলে সেই বাপ বলছে যা তো বলে দিয়ে বাবাও ঘরে নেই। যখন ছেলে রাতে শুচ্ছে তখন মা বলছে বলে বাপ গুরুজন আমার দোষটা সুপর। সেই মাকেই দেখছে যে চিৎকার চেঁচামেচি ঝগড়া লাগিয়েছে বাপের সাথে। সে বুঝছে খারাপ কথা শুনতে হয়, ভালো কথা শুনতে হয়, আর খারাপ কাজ করতে হয়। সেই জন্য সে মৌমাছি হওয়ার বদলে গুরুমাছি হয়ে গেছে। তাই স্কুলে গেলে গালাগাল শেখে, স্কুলে গেলে অসভ্য আচরণ শেখে, স্কুলে গেলে একদিন নেশাও শিখে আসে। এরকম পরিস্থিতি নিয়ে একটি পরিবার গেছিল দেওঘরে। তারা গিয়ে বলল যে আমাদের বাড়িতে ঘোর অশান্তি চলছে, কি করবো দাদা? আমি তাদের বললাম এক কাজ করেন, রাতে সবাই একসাথে খান। সব জানলাম, গল্প টল্প শুনে বলেন রাতে সবাই একসাথে খান, সবাই একসাথে। গল্প শেষ না হওয়া অবধি পুরো পরিবারের লোকরা একসাথে গল্প করে যান, একসাথে হৃদয় খুলে। আর সকালবেলা উঠে প্রার্থনায় বসেন, ঠাকুরের প্রার্থনা। মাসখানেক বাদে তারা ফিরে এসে বলছে দাদা ভীষণ আনন্দে আছে। কি হয়েছিল তাদের মধ্যে? ওই যে বউটা রান্না করতে গিয়ে হাতে ছাকা খেয়েছিল, মেয়েটা নাকি মালিশ করে দিয়েছিল ওষুধ। বাপ কোমরে হাত দিয়ে বাড়ি ফিরলে ছেলে পিঠ টিপে দেয়, কোমর টিপে দেয়। ছেলেকে বাপ বলেছে দেখ নেশা করিস না, যদি নেশা করিস তুই নষ্ট হবি, তোর পরিবার এলোমেলো হয়ে যাবে, জীবন তোর সারখার হয়ে যাবে। তার চেয়ে তুই এক কাজ কর, তুই একদম তুই ঠাকুরকে মেনে চল, উনি আমাদের ঘরের মালিক, উনি আমার প্রভু। হলে তার মতন না, আমার মতন হতে চাস না। আমি তো তার প্রতিনিধি মাত্র রে, আসল মালিক তো ঠাকুর আমার বাড়ি। হতে পারে এইসব কথায় গুয়ে মাছি ছেলেটা আবার মধুমাছি হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। মেয়েকে মা বলেছে তুই যখন ছোট ছিলি তখন কাঁদতিস ক্যাথা ভিজিয়ে দুধের খিদে, তখন আমার চোখ জুড়িয়ে আসতো মাঝ রাত্রে, ঢুলে ঢুলে পড়তাম, কিন্তু তোর প্রতি ভালোবাসা আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, আমাকে এগিয়ে দিয়েছে জীবনের। আজ তুই এলোমেলো চলিস না। এরকম করে যদি পুরো পরিবার নিজেদের মন খোলে নিজেদের কাছে, তবে এই পরিবার দিয়ে সমাজের কল্যাণ, এই পরিবার দিয়ে পরিবেশের কল্যাণ, এই পরিবার দিয়ে দেশের কল্যাণ। এইভাবে হয়। ভালোবাসতে শিখতে হয় নিজের মানুষকে আগে, তারপরে তো ঠাকুর ভগবান এসব নিয়ে ভাববো। আগে এইটুকুই ভালোবাসতে শিখতে হয়। এবার আমি যা কথাগুলো বললাম আমার ঠাকুর এরকম করে আমাকে ভাবিয়েছেন। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন যে ধর্মের জগৎ বীরের জগৎ, এখানে কোনো ভীতুর স্থান নেই। তিনি শিখিয়েছেন আমাকে এই ভাবনা, আমি যা কিছু ভাবি তারই দয়া করতে পারি। আমার ঠাকুর কোনো রকম জাদু পারেন না, কোন রকম মিরাকেল পারেন না, কোন রকম পারেন না, গ্যারান্টির সহ একদম পারেন না। আপনাদের ঠাকুর পারতে পারেন, কিন্তু আমার ঠাকুর পারেন না। আমার ঠাকুর আমার সাথে থাকেন, আমি তার সাথে থাকি, আর মনে হয় এই পৃথিবীটা আমার মুষ্টির মধ্যে। আমার কোনো অশ্লেষা নেই, মঘা নেই, রাহু নেই, শনি নেই, কেতু নেই, কারণ আমি এইটা বিশ্বাস করি কিং করবে গ্রহে সর্বা কেন্দ্রে বৃহস্পতি। যাচ্ছে কেন্দ্রে বৃহস্পতি, অর্থাৎ যার জীবন কেন্দ্রে বৃহস্পতি আছে তাকে আর কিছু নিয়ে ভাবতে হবে না। জীবন কেন্দ্রে যদি গুরু থাকেন তাকে আর ভাবতেই হবে না। জল যদি পিপাসা লাগে, মানুষ হাতের বোতলের জল খাবে না দূরে সেই চাপা কলে গিয়ে খাবে? হাতের বোতলের খাবে। এই কারণে বৈদ্যনাথ ধাম নগরীতে থেকেও আজ আমার বৈদ্যনাথ দর্শন হয়নি, কারণ আমি মনে করি এই হাতের বোতলে যে জল, এটাই আমাকে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুর দেব মহেশ্বর, গুরুর এইব পরম ব্রহ্মা, তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। এই আমি বুঝি, এই আমার জীবন, এই আমার ভাবনা। আমার ভাবনাগুলো আপনাদের কাছে বললাম। এই ভাবনাগুলো যদি যুক্তিপূর্ণ মনে হয় গ্রহণ করবেন, যদি অযৌক্তিক মনে হয় বর্জন করে দেবেন, একদম শুনতে দেবেন না। এইসব শোনার বিষয় না।
কিন্তু যদি মনে হয় এক কণাও যে ভালো লাগলো, কথাগুলোর মধ্যে কোনো যুক্তি আছে, তাহলে পালন করে দেখতে পারেন, একদম আনন্দে থাকতে পারবেন। আমি অযুত আনন্দে থাকি, অযুত। আপনারাও করে দেখতে পারেন। এরপরে প্রার্থনার সময় শুরু হয়ে যাবে। আমাদের সময় হয়ে আসছে প্রার্থনা। আমরা এখানে মাঠে প্রার্থনা করে তারপরে পরবর্তী কার্যক্রম যা বলা হবে তাই আমরা করব। এখানে প্রণামীর বাক্স আছে, যদি কেউ প্রণামী দিতে চান প্রণামী দিতেই পারবেন। যদি কেউ কোনো প্রীতি উপহার আমার জন্য এনে থাকেন, তিনি এই উপহার পরিবেশে সকলের সাথে বন্টন করে আনন্দ উপভোগ করবেন, সকলের সাথে। আর আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। যারা এসছেন এখন আছেন, যারা আসতে পারেননি তাদের জন্য, সকলের জন্য আমার পরম পিতার কাছে আকুল প্রার্থনা, আপনারা ভালো থাকুন, আপনার ঠাকুরকে নিয়ে ভালো থাকুন। জয় গুরু। সময়টা আপনারা নষ্ট করবেন না, কিছুতেই না। এই সময়টা জীবনের জন্য কিছু আহরণের সময়, যাতে ভবিষ্যতে আমার পেট, আমার পরিবার চলে। এই জন্য বলছি, বিদ্যার্থীরা সময় নষ্ট করবেন না। যে কোনো জিনিস শিখুন, নাচ গান শিখতে পারেন, খেলাধুলা শিখতে পারেন, গান বাজনা শিখতে পারেন, পড়াশোনা শিখতে পারেন। একাগ্রতার সাথে সেটাকে আনন্দের সাথে শিখতে থাকুন। আনন্দ থাকলে একাগ্রতা আসে, আর আসে নিষ্ঠা। বিদ্যার জন্য ওই পুজোর ফুল টুল লাগবে না, কোনো বাবাই তাকে ছোঁয়াতে হবে না, সোজা নিষ্ঠা আর একাগ্রতা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দেন। তারা তো এমন করে চাকরি পেয়েছেন যেটা আপনার মনের সাথে মিল হয়নি। আমি তাও বলবো, আপনারা ওই সিঁড়ির পাদানিতে পা রাখুন। ওই পাদানিতে পা রেখে দ্বিতীয় ধাপ, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় ধাপ, তৃতীয় থেকে চতুর্থ ধাপ, চতুর্থ থেকে পঞ্চম ধাপ, এরকম করে উঠতে পারেন। চেষ্টা করে দেখুন, এইভাবেই দোতলায় ওঠা হয়, কারণ কেউ লাফ দিয়ে ওঠে না। আপনার সিঁড়ির ধাপ পছন্দ হোক না বা হোক, আপনি ওইটাকে গ্রহণ করে নিন, এটাই আমি বলবো। যারা ব্যবসা বা ব্যবসাদারীরা রোজগার করতে চান তাদের বলি, ব্যবসার পঞ্চনীতি বলা আছে ঠাকুরের। যে কোনো কেন্দ্র মন্দির আদি যে কোনো জায়গা থেকে জেনে নেবেন ব্যবসার পঞ্চনীতিটা কি। ঠাকুরের বলা ব্যবসার পঞ্চনীতিটা হুবহু পালন করবেন। আর কি করবেন? সেই পঞ্চনীতি পালন শুধু করলে হবে না, হুবহু পালন করতে হবে, কোনো রকম ব্যত্যয় রাখা যাবে না তার। আর টাকাকে লাগান ব্যবসার খাতায়, খাটিয়ে দেন টাকাকে। যা খাটাবেন তার 2% যদি রিটার্ন আসে, তাহলে বুঝুন ব্যবসার পঞ্চনীতি ঠিক চলছে। আর যদি মনে করেন যে 2% রিটার্ন এলো না, তাহলে বুঝবেন যে ব্যবসার পঞ্চনীতি পালনে কোথাও ত্রুটি করে ফেলেছেন। যেখানে ত্রুটি করে ফেলেছেন সেই জায়গাটা মেরামত করুন, সেই জায়গাটা সংশোধন করুন, তারপরে এগিয়ে যান আবার ব্যবসাটাকে নিয়ে। আর যদি নাই খুঁজে পেলেন যে কোথায় ত্রুটি হয়েছে, ব্যবসা বন্ধ করুন, অন্য কিছু করুন। কারণ ওই ফুটো পাত্রে জল ঢাললে এত ঋণ হয়ে যাবে আপনার বাজারে, আপনি অশেষ দুর্গতিতে পড়বেন। তাই ব্যবসায়ীরা সাবধান। এই যে কথাগুলো আছে এগুলো মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন, তারপর নেমে পড়ুন। যারা এখানে বাবা মারা আছেন উপস্থিত, তাদের বলি, সন্তানের বিয়ের জন্য সবসময় আগে দুটো জিনিস দরকার। একটা হচ্ছে মেয়েকে শৃঙ্গার শেখানো। শৃঙ্গার মানে খালি সাজসজ্জা নয়, তার ভাব ভঙ্গি আদব কায়দা সমস্ত প্রকার অভিব্যক্তি, তার আত্মীয়র সাথে সে কেমন আচরণ করবে, তার স্বজাতির মানুষ যখন বাড়িতে আসে তখন সে কিভাবে ভবিষ্যতে তার সাথে একটি সংসার থাকবে। আর ছেলেকে শেখান কর্মপ্রাণতা। তোদের পরিচয় কিছুতে নেই, কেবল কর্মে। ছেলেদের আর কিছুতে পরিচয় হয় না, না চেহারা না কিছুতে, একমাত্র পরিচয় হয় তার কর্মে। সেই কর্মপ্রাণতা যদি ছেলেকে শেখাতে পারেন তাহলে নামিয়ে দেন। আত্মীয় স্বজনদের বলেন, হিতৈষীজনদের বলেন, স্বজাতির মানুষকে বলেন, ঠিক ওদের বিবাহের সম্বন্ধ এসে। আর যারা অসুস্থ আছেন তাদের জন্য একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। আশ্রমের বাইরে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রাম থেকে একটি ছেলে রোজ আশ্রমের কাজে সহযোগিতা করতে আসে।
তার পুত্রটি 7-8 বছর বয়স হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী, চলতে পারে না, ফিরতে পারে না। ডাক্তার বহুত দিয়ে চিকিৎসা করলো, উপায় নেই। দেখে শেষে বললো, বাবাইদা আপনি বলুন আমাকে কি করা যায়। আমি সব দেখে শুনে বললাম যে তুই দেখ, তুই আমার সাথী যে আছে তাকে বল, সেই তোর ব্যবস্থা করে দেবে। আমার সাথী ইন্টারনেট খুলে 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 সে যা যা বলছিল, ঘটনা হয়েছে, ছেলের সাথে কি কি হয়েছে, কেমন হয়েছে, কি বৃত্তান্ত, সমস্তগুলো বললো। আর যে যে রিপোর্ট গুলো তার কাছে ছিল সেগুলো বললো। সে তাতে যে রোগ নির্ণয় করলো ইন্টারনেট, সেই রোগের কোনো চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথি মতে নেই। আমি তখন ভুবনেশ্বরের এক আয়ুর্বেদ বললাম, যা তোর পুত্রকে খাওয়া। সেই পুত্র সেই ওষুধ খেয়ে 7 দিনের মধ্যে খেলাধুলা শুরু করে দিল, আবার সুস্থ হয়ে গেল। আমি এই ঘটনাটা এই জন্য বললাম যে নিজের সম্বন্ধে আগে জানতে হয়, কোনোভাবে অবগত হয় কোনো জ্ঞানী দ্বারা। আর এখন তো জ্ঞান ভান্ডার বলতে ইন্টারনেট, সেটারও ব্যবহার করা যেতে পারে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা আজকাল মোবাইল ব্যবহার করছে, তাদের সাহায্য নিন। বয়স্ক যারা তারা পারবেন না, কিন্তু বাচ্চারা তারা কিন্তু এটাতে খুব এক্সপার্ট, তাদের সাথে সাহায্য নিন। তারা বলে দেবে যে কি করতে হবে, কেমন করতে হবে, কোথায় চলতে হবে। আর সৎ দক্ষ শুভানুধ্যায়ী চিকিৎসকের সন্ধান করেন। পরিশেষে বলি, আনন্দে থাকেন। আনন্দে না থাকলে কিছুতেই এর থেকে উপায় নেই। আমাদের জীবনটা কিরকম? জীবনটা হচ্ছে গতিশীল এক নদীর মতন। এই গতিশীল নদীর মধ্যে কি করি আমরা? তীব্র বেগে নৌকা যখন চলে যায় তখন একটি পাড়ের গাছের সাথে বেঁধে দিই, যাতে নৌকা নাচে। দড়িচু হয়েছে তো স্বামী তার প্রথম হেঁটে বেরোনোটা কি করে করবো বাড়ি থেকে, সেই ভাবনা, এই ভাবনা, সেই ভাবনা, এই ভাবনাগুলো আমাদের কুড়ে কুড়ে খায়। তাই মনকে বিস্তার করানোর জন্য আমাদের একটি গুরু দরকার। অনেকে বলেন দীক্ষা নিয়েছি কই কিছু হচ্ছে না। আমি বলি, বসে থেকে লাভ নেই বাবা। হাত সঞ্চালন করো, হাত নড়াও, তুমি পাখার হাওয়া খাবে। পাখার হাওয়া খেতে গেলে হাত নাড়াতে হবে, এমনি বসে থাকলে হবে না। তাহলে দীক্ষা নিয়েও তোমাকে কিছু করতে হবে। কি করতে হবে? সবার আগে দেখতে হবে ওই যে খারাপ আচরণ যেটা আমার সাথে করে, ওই আচরণগুলোর সাথে আমি তাদেরকে তাইতে ফেরত দিই। ও ঢিল মারলে আমি পাটকেল মারি। কিন্তু আমি এখন আজ মনে ভাববো, ও যদি ঢিলটা ঠাকুরের দিকে মারতো তাহলে ঠাকুর কি ব্যবহার করতেন তার সাথে। আমার ঠাকুর যে ব্যবহারটা ওর সাথে করতেন, আমি সেই ব্যবহারটা করার চেষ্টা করলাম তার সাথে। এই যে ব্যবহারটা করার চেষ্টা করলাম মনে ভেবে যে ঠাকুর কেমন করতেন, এটাই হচ্ছে ঠাকুরত্ব জায়গা। তোমার ঠাকুর তোমার মনোজগতে জাগিয়ে শৌচ করে ফেলে, এটাই সংস্কার। এই না বলে করতে পারাটা বুদ্ধি আর লাগে না, সেটা হয়েই যাবে। সহজাত ভাবে করবে মানুষ, যেটা সহজাত হয়ে গেল সেটাই সংস্কার। তা ঠাকুরের চলাটা আমার যেদিন সহজাত হয়ে যাবে সেটাই আমার সংস্কার হবে। তাতে এখানেই শেষ? মোটেই শেষ না। কারণ ভগবানকে যখন জিজ্ঞেস করছে তুমি কোথায় থাকো ভগবান, নারদ যখন জিজ্ঞেস করছে তখন ভগবান বলছে, না হং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ানাং নাচ। তো নারদ বলছে তুমি বৈকুণ্ঠে থাকো না, যোগীদের হৃদয়ে থাকো না, তাহলে থাকো কোথায়? বলছে যেখানে আমার ভক্ত আমার গুণকীর্তন করে সেখানেই আমি বিরাজ করি নারদ, বুঝলে? তো আমি যখন যাজন করি তখন ভগবান উপস্থিত হন। যতবার সে সবজিওয়ালার কাছে হোক, রিক্সাওয়ালার কাছে হোক, কর্মক্ষেত্রে হোক, বা আমার পাওনাদার যখন আমাকে তাগাদা মারতে আসেন 1 তারিখে, আমি 28 তারিখে গিয়ে তার সাথে দেখা করে বলি যে আমি এই মাসে দিতে পারছি না, গাল বন্ধ করতে হয়, করুন, আমি কিন্তু দিতে পারবো না, কিন্তু আপনাকে আমি দুটো ঠাকুরের কথা বলে যাব। এই যে ঠাকুরকে নাচর বান্ধব ভাবে পরিবেশন করতে থাকলাম সমাজে, তো সমাজে কিছু বন্ধু তৈরি হবে। এই বন্ধুগুলোর সাথে আমার কিন্তু চা খাওয়ানো, সিঙ্গারা খাওয়ানো, মিষ্টি খাওয়ানোর দায়িত্ব নেই, খরচা সেরকম নেই। আমরা কি করি? তাদের সাথে কেবল ঠাকুর নিয়ে আলাপ আলোচনা করি। আমাদের আলাপটাই হচ্ছে ঠাকুর কেন্দ্রে। এই ঠাকুর নিয়ে আলাপ করতে করতে একদিন এরকম হবে যে তাদের সাথে আমার একটা প্রিয় বান্ধবতা তৈরি হয়ে যাবে। এই প্রিয় বান্ধবতা যে সমাজ থেকে তৈরি হলো, এই সমাজ থেকে প্রিয় বান্ধবতাটা আমার জন্য তৈরি হলো। আমরা ভাবি প্রায় যাজন করি ঠাকুরের জন্য, কাজ করা যাজন করি আমার নিজের বাঁচার জন্য, যাজন করি সৎসঙ্গের জন্য, কাজ করা যাজন করি আমার নিজের বাঁচার জন্য। আমি যদি আমার বাবা মা, বউ, বাচ্চা, স্বামী
ছেলে, কারোর জন্য প্রার্থনা করি, তাহলে এদের সবার সাথে আমার স্বার্থ দিয়ে যুক্ত, সবার সাথে স্বার্থের সম্পর্ক। এই স্বার্থ সম্পর্কগুলো থাকে বলেই এই প্রার্থনা হয়ে যায় সকাম প্রার্থনা। আর আমি যখন ওই মাটির জন্য করি, ওই বোনটার জন্য করি, ওই ভাইটার জন্য করি, ওই দাদার জন্য করি, তখন এদের সাথে কারোর সাথে আমার কোনো স্বার্থ সম্বন্ধ থাকে না। এদের সাথে কোনো স্বার্থ নেই, কোনো সম্বন্ধ এরকম জনিত নেই। তাই এটা হচ্ছে নিঃস্বার্থ প্রার্থনা। তাই আমার আপনজনাদের জন্য করলে সকাম, আর আমার সাথে কোনো স্বার্থ সম্বন্ধ নেই এরকম আপনজনদের জন্য করলে নিষ্কাম। সকাম প্রার্থনা ঈশ্বর গ্রহণ করেন না, কিন্তু নিষ্কাম প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করেন। আমি লাঙল দিলাম, বীজ বপন করলাম, আর ওই যে যাজন করে বন্ধু তৈরি করেছিলাম সমাজে, তারা আমার হয়ে প্রার্থনা করলো, আমার ক্ষেতে বৃষ্টিপাত হলো, আমি ফসল পেলাম। এটাই হচ্ছে উপায়, এটাই হচ্ছে সকাম প্রার্থনা, এটাই হচ্ছে নিষ্কাম প্রার্থনা। আমি কর্ম করব, ফলের আশা করব না, আর আমার জন্য এরকম নিষ্কাম প্রার্থনা করার বন্ধু জুটিয়ে ফেলবো সমাজ থেকে, তারা আমার হয়ে প্রার্থনা জানাবে আমার সব মনোবাঞ্ছা। 10টা পূরণ হয় কিনা সন্দেহ। প্রতি মুহূর্তে আমরা ভগবানকে এরকম করে বলে যাই, তার শোনেন কি বুঝি না, আর তার ক্ষমতাও বা আছে কিনা তাও জানি না। আমি তো বলবো ভগবানের কোনো ক্ষমতাই নেই, ভগবানের সত্যি কোনো ক্ষমতা নেই। যদি থাকতো তার বউকে কেউ উঠিয়ে নিয়ে যেত। যদি এতই ভগবানের এতই সব ক্ষমতা থাকতো, সমুদ্রের ধারে যখন এলেন তখন বললেন না কেন আমি সাঁকো বানিয়ে যাও, আমি ভগবান আশীর্বাদ করছি একটা পুল হয়ে যাও? হলো না। লোক লস্কর নিয়ে সেই পাথর ফেলতে হলো, গাছ ফেলতে হলো, জোগাড় করে নিয়ে সেই ব্রিজ বানাতে হলো, সাঁকো বানাতে হলো, পার হয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পূর্ণ মন খুললে বর সহ্য করতে পারছে না, গৌ সহ্য করতে পারছে না। তাই আধা আধা মন নিয়ে দুটো মানুষ যুক্ত হয়ে সংসার বানাচ্ছে। ছেলেটা বলেছিল যে মা আমি নেশা করেছি, একদিন সিগারেট খেয়েছি, মা তাণ্ডব লাগিয়ে দিয়েছিল, ভয়ের চোটে সে আলাদা করে লুকিয়ে নেশা করে। মেয়ে বলেছিল এই ছেলেটা কি ভালোবাসে, মা তাতে এমন তাণ্ডব লাগিয়েছিল, মেয়ে ভয় এখন লুকিয়ে লুকিয়ে তার সাথে মেলামেশা করে। ঘরে এলো যে
হরি বল 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 হরি রাম হরে মনে মহির ভাষা আজ পালানে কররে রে রাধা বল রাধা বল দিয়ে দেন আপনার মার কাছ থেকে লিখে